عليكم. في البداية كان نهني الفريقين بهذه المقابلة. بكل صراحة شفنا واحد المقابلة في المستوى، نقول الفروق اللي بين اتحاد طنجة ولا رجاء البيضاوي. بكل صراحة هي كنظن بالنسبة للفريق ديالنا ما كنظنش نكونوا نخسروا هذه المقابلة. يعني جاونا فرص في الشوط الأول اللي كنا نحسموا المقابلة، يعني جاوبنا ديال بعض ديال الفرص، ولا كنا سجلنا غير واحد الإصابة كتجرى المقابلة كتبدل. من طبيعة الحال الكرة هي هذه، لما سجلتي شيء يعني كتنتظر يعني تسجل عليك. الشوط الثاني تحت ديك الفرصة اللي تسجل علينا الهدف، اللي كانت بكل صراحة كان هدف قاس علينا. مالغري سا حاولنا باش نرجعوا في المقابلة، يعني كانوا فرص لا من ناحية الرجاء ولا اتحاد طنجة. بكل صراحة كنهني اللاعبين، وكنقول ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا بنحاول نجيو واحد النتيجة إيجابية المقابلة المقبلة ان شاء الله. انا بكل صراحة يعني كنظن بان ما كانتش واحد الإصابة اللي غتخلينا باش نبدلوا. انا حاولنا باش سالنا اللاعب لانه كان واحد الوضعيه جيده، كيبقى هو كان ديك المونطال ديال اللاعب اللي ما كيسجل شي واحد جوج ثلاثه ديال لوكازيون يمكن كيلعب المونطال عليه. لكن كنظن الحمد لله كانت مقابله بالنسبه للاعب موكوكو، كان جاوه فرص لو كان سجل يمكن نكونوا خارجين منتصرين في هذه المقابله. ومن طبيعه الحال بانك تجيب واحد العزيمه باش تحاول تنتصر في هذه المقابله باش كتقرب من النكر الثاني، ولكن ما صحتناش فرص اللي نقدروا نرجعوا بواحد 3 ديال النقاط. حنا غنزيدوا نشتغلوا، مازال مقابلات اللي نقدروا نحققوا فيهم نتائج ايجابيه. الكره مازال 4 ديال الماتشات ولا 5 اللي نقدروا، الكره ما تعرفش حتى اخر المطاف. حنا غنزيدوا نشتغلوا باش نحاولوا نعملوا واحد النتيجه. وبكل صراحه بان الهدف اللي جا الهدف مبكر، يعني اللي حاولنا حنايا باش نبقاو مركزين. لو ما كانش تسجل علينا الهدف ديك الدقيقه اللي كنا نقدروا حنايا نبقاو واحد ديك التسيير ديال المقابله. كتحاول دائما باش تخرج باش تسجل التعادل، يعني مادام كتخرج باش تسجل يمكن تصدر تسجل عليك الهدف الثاني. لكن الحمد لله يعني الهدف ديالي هو انا بجد يعني مسرور بهذه المقابله، ولو كتكون ديك النتيجه قاسيه ب1-0 فالكره حنايا غنزيدوا نشتغلوا وكامل. والتقييم ديالي هو حنا ما كرهناش نسجلوا ديك الفرص اللي جاونا. يعني لو لاحظتم يعني 5 دقائق الاخريه ولا 10 دقائق حنا جاونا فرص يمكن كنا نرجعوا في المقابله. يعني كيكون واحد الدفع الجماعي، يعني كل شي كيخرج باش يسجل، ما سجلناش. يعني لو كنا سجلنا كتكون واحد المجرى المقابله اخر والتوفيق للجميع. Écoutez, c'est une grande joie de gagner ce match de prestige et de battre le champion en titre. C'est notre 7e victoire consécutive. Ça a été un match difficile. On a notamment, j'ai senti à l'avant-match qu'on avait du mal à être concentré cette semaine et on a eu une entame de match très très difficile. Par contre, par la suite, en termes d'intensité, je trouve qu'on a eu vraiment des actions de grande classe. Et on s'est créé beaucoup d'occasions par la suite et ça me semble une victoire méritée. On avait des absences, il y avait eu des changements au niveau de l'équipe, mais en tout cas on a su ne pas prendre de but et prendre les 3 points. Ça nous fait ce soir une belle avance par rapport au 3e, le champion en titre comme je viens de le dire. 8 points, c'est ce qu'on voulait vraiment pour aborder la fin de la saison avec beaucoup de confiance, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et de pouvoir offrir ce succès-là à nos supporters, ça nous fait vraiment très très difficile pour moi de répondre très honnêtement parce que quand on a des matchs comme ça aussi rapprochés, vous savez qu'aujourd'hui Omar Boutaïeb était suspendu, Bader Banoun n'était pas là. C'est pour ça que j'attendrai vraiment demain matin de voir un peu l'état de fraîcheur, l'état des troupes. Mossine n'était pas vraiment à 100% sur ce match-là, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque de le faire jouer, de le faire participer. Difficile, très honnêtement. C'est pour ça qu'on s'entraîne demain, parce que je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est. Le derby sera un autre match, mais on savait que Tanger jouait vraiment une grande carte.
C'était difficile pour nous parce qu'à la limite, un match nul, garder notre avance, n'était pas un résultat désastreux. Gagner, bien sûr, c'est un super résultat. Mais je suis surtout satisfait de la manière, de l'état d'esprit qu'il y a dans l'équipe en ce moment et de notre position au classement. Après, le match du Wydad, on va bien sûr bien le préparer, mais c'est un derby, ce sera autre chose. Depuis que je me suis battu et j'ai convaincu Mahmoud de revenir dans l'effectif. Depuis que je l'ai fait, on a un match nul et 7 victoires consécutives. J'espère que nos résultats vont continuer à être aussi. Quand vous dites en méforme, je ne sais pas si c'est une méforme et par rapport à quoi vous jugez, parce que ces statistiques sont plutôt pas mal. Le dernier match ici, c'est lui qui a marqué. La semaine dernière, il a fait une passe décisive. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont ni les réseaux sociaux ni les médias qui me feront changer d'avis ou qui auront eu la moindre influence sur mes choix de composition d'équipe. J'ai confiance en Mahmoud, c'est un grand joueur, un jeune joueur qui a énormément de talent. Il a des hauts et des bas, mais qu'on pointe du doigt simplement un joueur pour d'autres raisons que celles sur le terrain, ça ne m'intéresse pas. C'est surtout d'être beaucoup plus calme, parce que je pense qu'en première mi-temps, on a raté des occasions et on sentait énormément de nervosité. On sentait que les joueurs, dans ce stade où on sent la présence de nos supporters formidables, avec une ambiance extraordinaire, on sentait que les joueurs sont tellement sous pression qu'ils veulent vraiment bien faire. Ils se montrent parfois nerveux dans le dernier geste. On a raté des occasions quasi immanquables. Alors que souvent, on voit que sur nos matchs à l'extérieur, on a plus de relâchement, plus quelque part de calme, de confiance, et on arrive à concrétiser nos occasions plus facilement. Voilà, c'est surtout à la mi-temps, ça a été pour moi de rester calme parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était capable de maîtriser cette partie beaucoup mieux qu'on l'avait fait en première mi-temps, notamment au début de match. Et on a su effectivement se créer encore des occasions. Leur gardien a fait un grand match aussi, il a fait des arrêts vraiment extraordinaires. Mais le plus important, encore une fois, ce sont ces 3 points.